So yesterday ಏನೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಹೇಳಿದ್ರಾ ಸ್ವಲ್ಪ yesterday we discussed regarding coastal plain, and in coastal plain mainly the western coastal plain and the eastern coastal plain. And yesterday we discussed the eastern coastal plain is the what kind of coastal plain? Emergent or submergent? It is an emergent coastal plain. Why it is emergent? Because of the emerging of the new landmass in the form of deltas, okay, or in the form of deposition of the sediments carried by the Himalayan rivers. That is the emergent delta. And this one, western coast, is known as composite. Very good. Composite means it having both. So the upper one is submergent coast and the Malabar coast is emergent coast. And yesterday I told you what is the submergent coast. Submergent coast means there are actually 2 points. Actually I forgot one point yesterday. The first point is the rivers, they discharges their water in the Arabian Sea. And what happens actually, see here, if it is the level of the water itna ide anta tilkoli, and whenever this water added to the Arabian Sea, definitely the level will rise, and level will rise admele enagutte, it will go back to the land ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ. ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಟರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಟರ್ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, that land also submerged, water ಅಲ್ಲಿ submerge ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. and ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, and this one ಈ coast ಇದೆಯಲ್ಲ, so mainly we are having, this is the Deccan plateau, and Deccan plateau ಅಲ್ಲಿ ಈ plateau ಇದೆಯಲ್ಲ, it is mainly formed by the volcanic activity. okay, volcanic activity in form ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, so it is so hard, ಇದು ಹಾರ್ಡ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವೇವ್ಸ್ ಬಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಕೋಸ್ಟಿಗೆ. ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಎರೋಜನ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಕೋಸ್ಟ್ ಎರೋಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಎರೋಜನ್ ಆಗಿ, ಈಗ ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಕೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಅಪ್ಪರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಎರೋಜನ್ ಆಗಿ ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇದು ಡೌನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಅದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹೆಂಗೆ, ಇವಾಗ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ತನ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ವಾಟರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗಿ ಇದು ಮೇಲೆ ಸವಕಳಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ. ಸೊ ಅದು ಮರ್ಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ಸ್ ಸಬ್ಮರ್ಜೆಂಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾವುದು, ಡೆಲ್ಟಾ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಅದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾನು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಬ್ಮರ್ಜೆಂಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ 2 reasons. One is because of mixing of water of the rivers, and second one is due to the erosion activity by the waves. okay, so ಅದೊಂದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. and again this is the composite coast because it having the feature of both emergent as well as submergent coast, ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. and again in lengthwise, which is longest? Western coast. Very good. So it is around 1840 kilometer is the coast from Gujarat to Kanyakumari. So this is the length of the coast, that's why it is. And what is the length of the eastern coast? Somewhere 1780. okay, so that's why in lengthwise it is smaller. If you take the width, so widthwise it is smaller. The western ghats, western coast is smaller as compared to the eastern coast, because due to the depositional activity its width is increasing, and there is no any depositional activity, that's why the width is here smaller. okay, adu ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ. and ಅಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೀನು ನಿನ್ನೆ. ಮತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? maritime zone. So we discussed the maritime zones, and in maritime zones, so these maritime zones are fixed by whom? Under the which law? UNCLOS, that is United Nations Convention of Law on Sea. So this UNCLOS, and this UNCLOS first time started in which year? 1956 or 56 are just ಮೂರು ಇದಾವೆ. ಒಂದು 1956, very good, and second 1960, very good, and third nice. So ಇವಾಗ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? 1982. So there are 3 UNCLOSes, United Nations Convention of Law on the Sea ಮೇಲೆ ಯಾವ ತರ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, that will be decided under this convention or under this law. And right now we have 3 law ಒಂದೇ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅಮೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿರೋದು ಅಮೆಂಡ್ ಆಗಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿರೋದು ಅಮೆಂಡ್ ಆಗಿ, ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅನ್ಕ್ಲಾಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಡಿಟೇಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅನ್ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್, and first time it was framed in the year 1956. Then again some more features are added in the existing law, and it was amended in the year 1960. And third time again some more features are added, and right now we are following the 1982 law. Idu gottu. And as per this law, so there should be a proper international organization to
execute or to implement this law. ಅದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಾ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಇರಲೇಬೇಕು, and that is International Seabed Authority. And this International Seabed Authority established in the year 1994 in Jamaica, a place called Kingston. So Kingston to Jamaica ದಲ್ಲಿ International Seabed Authority ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎದಕ್ಕೆ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ to regulate, to manage the polymetallic nodules in the ocean bed ದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ. So if you take this the ocean surface in the around 6000 meters or you can call 6 kilometers, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು polymetallic nodules ಇದೆ. Polymetallic nodules or these are the manganese nodules ಅಂತ. And again these are the mixture of copper, cobalt, nickel, iron, manganese hydroxide. Many are there, but the most important are 4: manganese, cobalt, nickel and copper. So to extract or to take these minerals, we started a program called Deep Ocean Mission, DOM. So we started a mission called Deep Ocean Mission, and this mission is started by which ministry? The Ministry of Earth Science. The Ministry of Earth Science. So this ministry started, and India was having the contract up to 2017, but again in the year 2017 India got the 5-year extension. To extract the polymetallic nodules from Central Indian Ocean Basin. This is very important, and again it comes under Indian Ocean. Okay, and again this UNCLOS divides the maritime into 5 zones. It divides into 5 zones. If you take, this is the India, and first of all this is the baseline, and whatever water is there inside the baseline, that we are calling the internal water. And then from baseline next 12 nautical mile, so we are having the territorial water, and from the territorial water next 12 nautical mile we are having the contiguous zone, and from there 176 nanometer we are having the exclusive economic zone, and from there from 150 nautical mile we are having the high sea or the open sea or high sea, both are same, high sea or open sea. So this zone is very important. Which zone? Contiguous zone, because any government or any country can follow or can attack any other people or any other vessels or any other enemies. Okay, ಇಲ್ಲಿ ತನ ಅವರನ್ನ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕಾಂಟಿಗ್ಯೂಸ್ ಝೋನ್ it comes under the UNCLOS rules and regulations. ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. And this is in the news recently because of Enrica Lexi case. And Enrica Lexi case, and that case is related to the India and Italy. And that ship was carrying the oil from the Singapore to Egypt, and it was attacked, and so 2 military men of this Enrica Lexi, they killed the 2 Indian fishermen because they thought so these are from the Somalia, and Somalia coast was very famous for piracy, and that's why by thinking that they attacked and they killed, and that's why the government of India followed up and catched them before they crossing our contiguous zone, and government of India kept them under the prison, and then again Italy government requested the government of India just release them. Then again that drama happened, you know the drama. Okay, so then finally these are the 5 zones, and exclusive economic zone is very important, because from this zone India can extract both living and non-living. That is very important, living and non-living. But in this zone India have to take only non-living, and from here living and non-living means any living organisms or the fishes or any other kind of organisms, and non-living means it is the metals or the polymetallic nodules. So ಇಷ್ಟು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದೀವಾ? ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಡ್ರಾಮಾ. ಅದು ಡ್ರಾಮಾ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅದು. ಕೋಸ್ಟ್ ಅದು ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. So then we discuss that Kathiawar coast mainly up to Diu and Daman. Ali tana barate Kathiawar coast, and after that we are having the Konkan coast up to our Bengaluru, and from Bengaluru up to Kanyakumari we are having the Malabar coast, and from Kanyakumari again we are having up to Andhra Pradesh up to Tamil Nadu Andhra Pradesh, that is the Coromandel coast, and from Coromandel up to Andhra Pradesh Odisha border, so we are having the Andhra coast, and from Odisha to up to half or below the West Bengal we are having the Utkarsh or the Utkal coast. So ಇಷ್ಟು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. And here ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪುದುಚೇರಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. So ಪುದುಚೇರಿ having 4 states, ಒಂದು ಕರೈಕಲ್, ಒಂದು ಎನಮ್, ಒಂದು ಮಾಹೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಅಂತ.
ಸೊ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬರೋದು ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ನಾಲ್ಕಿದಾವೆ. ಒಂದು ಎನಮ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಎನಮ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಬಟ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಬಾರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈಸ್ಟ್ ಗೋದಾವರಿ ರೀಜನ್, ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಎನಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನಮ್ ಇಸ್ ದ one district of Puducherry but located in the border of Andhra Pradesh. And ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಮಾಹೆ. ಸೊ ಮಾಹೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ one district of Puducherry but located in ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಕರೈಕಲ್. ಸೊ ಕರೈಕಲ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಂಡಿಚೇರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕರೈಕಲ್ ಅಂಡ್ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ, ಸೊ ಅಗೇನ್ these both are the district of Puducherry and they both mainly located in Tamil Nadu coast. ನೋಡಿ ಇರುವುದು ಅದರದು ಪುದುಚೇರಿದು, ಬಟ್ ಇರುವುದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದಾವೆ. ಒಂದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇರಳ ಬಾರ್ಡರ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಇವೆರಡು ತಮಿಳುನಾಡು ಬಾರ್ಡರ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಇವು 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಮೇಲೆ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ 7015.7 kilometers and out of 7500 kilometers, so Gujarat having the longest coastline and Goa having the shortest coastline. And in terms of islands, Andaman Nicobar having the longest coastline and Diu and Daman having the shortest. ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. And how many states are sharing the coastline? 9 coastal states. And how many Indian territories sharing the coastline? 4. Very good. So those 4 ಯಾವ್ಯಾವ ಹೇಳಿ? ಒಂದು ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್, ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ್, ದಿಯು ದಮನ್, ಪುದುಚೇರಿ ಆರ್ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ. ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಪುದುಚೇರಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಪುದುಚೇರಿ ಇಸ್ ದ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ. ಪುದುಚೇರಿ ಇಸ್ ದ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಅಂಡ್ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ while discussing the coastal plain itself, ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ, ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ UPSC ಅಂತ. ರೈಟ್ ಆನ್ ದ ಕ್ವಶನ್, write down the question first. So here most of the natural ports, most of the ಬೇಡ mainly ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, mainly natural ports located on the western coast of India, comma, whereas artificial ports on eastern coast of India. Discuss. Okay, so mainly natural ports located on the western coast of India, whereas artificial ports on eastern coast of India. Discuss ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೀಸನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಏನಂತೆ, ಈ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೇನ್ಲಿ ಯಾವಿದಾವೆ, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಅಂಡ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೇನ್ಲಿ ಯಾವಿದಾವೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾಕೆ? ಡಿಪೋಸಿಷನ್ ಆಗಿ ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಫ್ಲಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದು ಸೂಟಬಲ್ ಅಲ್ಲ. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಸಮುದ್ರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಾಟರ್ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಕಾಣ್ತಿರತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರ ವೇವ್ಸ್ ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನೀವು ಬೀಚಸ್ ಹೋಗಿರ್ತೀರಾ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಬೀಚ್ ಹೋಗಿರ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವೇವ್ಸ್ ಬರ್ತಿರ್ತವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ನೀವು ಈ ಕಡೆ ಬೀಚ್ ಕಡೆ ಈ ವಾಟರ್ ಡೆಪ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಹೋದಂಗೆ ಡೆಪ್ತ್ ತುಂಬಾ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ. ಡೆಪ್ತ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸಿ ಆರ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಓಷಿಯನ್ ವಾಟರ್ ಡೆಪ್ತ್ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿಗಿರುತ್ತೆ. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆಳ ಇರುತ್ತೆ ಸೆಂಟರ್ದಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಅದೇ ನೀವು ಕೋಸ್ಟ್ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ, ತೀರದ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಿವರ್ಸ್ಗಳು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ, ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಡೆಪ್ತ್ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿ. ಅದೇ ನೀವು ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ತನ ನಮ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತನ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಡೆಪ್ತ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಿರುತ್ತೆ. ಡೆಪ್ತ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಆ ವಾಟರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾಗ್ನೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತವೆ, ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ತಾನೇ ವೇವ್ಸ್ ಆಗೋದು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ತ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್. ಹಾಗೆ ವಾಟರ್ ಶಾಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ವಾಟರ್ ಏನಾದ್ರು ಶಾಂತ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಂತ ಹಡಗು ಸೀಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಶಾಂತ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ.
ಅದೇ ನೀವು ಅದೇ ಸಿಪ್ ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಹಿಂಗೆ ಅಗಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಸಿಪ್ಪು. ಅಲಗಾಡಿ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಏನಾದ್ರು ದೊಡ್ಡ ವೇವ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟನ್ ಬೀಳ್ಬೋದು ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸು ಆಗ್ಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದರು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬಂದರು ಕಟ್ಟಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ಡೆಪ್ತ್ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿಗಿರಬೇಕು. ನೀವು ಉಡುಪಿ ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚ್ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು ಯಾರಾದ್ರು. ಉಡುಪಿ ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನೋಡಿ ನೀವು ಆ ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚು ಜಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಸಡನ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಜನ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಜಸ್ಟ್ 10 ಮೀಟರ್ ಹೋದ್ರೆ ಫುಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಇಲ್ಲ ಅದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಫಿಶಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅದು ಫಿಶಿಂಗ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮಂಗಳೂರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಫಿಶು. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಪ್ತ್ ಇದ್ರೆ ಇದು ಬೋಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಸೀಪ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪೋಸಿಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಡಿಪೋಸಿಷನ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಬೇಕು. ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಹಿಮಾಲಯನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿರುವಂತದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ತೆಗಿಬೇಕು ತಾನೆ. ಅದನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್. ಆ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬಂದರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಗೋದಾವರಿ, ಕೃಷ್ಣ, ಕಾವೇರಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಗಂಗಾ, ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಅವು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಒಂಥರ ಡಿಪಾಸಿಷನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್ that sedimentation to increase the depth of the water. ಅದಕ್ಕಾಗಿ artificial ports located on the eastern coast. ಅದೇ ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಆಡ್ ಆಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೆಪ್ತ್ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಾಟರ್ ಡೆಪ್ತ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ ತೆಗೆಯುವಂತದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ. ಅಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದ ಮೇಜರ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಮೇಜರ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೇಜರ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಮೇಜರ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಮೇಜರ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ? 13 ಇದಾವೆ, 13 ಇದಾವೆ. ಸೊ ಮೇಜರ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ 13 ಇದಾವೆ, 13 ಮೇಜರ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ and more than 200 plus ಇದಾವೆ minor ports. We are having more than 200 minor ports. ಸೊ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮೈನರ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇರುವಂತ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು? ಗೋವಾನಾ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶನಾ? ಇಟ್ಸ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ. ಸೊ ಮೇಜರ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇರೋದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂಡ್ ಮೈನರ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಿರೋದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ. ಅಂಡ್ ಮೇಜರ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಿರುವಂತ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು? ಇಟ್ಸ್ ತಮಿಳುನಾಡು. ತಮಿಳುನಾಡುದಲ್ಲಿ 3 ಮೇಜರ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಟೋಟಲ್ ಇರುವುದೇ 10. ಆ 10ರಲ್ಲಿ 3 ಎಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ? ತಮಿಳುನಾಡುದಾಗೆ ಇದಾವೆ. ಅವನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವುದನ್ನಂತ. ಸೊ ಈಗ 13ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರುವುದು ಯಾವುದು? ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ. ಅಲ್ಲಿ 2 ಮೇಜರ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ 2 ಇದಾವೆ. ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ 13 ಮೇಜರ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಆ 13 ಮೇಜರ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖ ಬಂದರು. ಆ ಪ್ರಮುಖ ಬಂದರುಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ? 3 ತಮಿಳುನಾಡುದಲ್ಲಿ ಇದೆ, 2 ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, 1 ಕರ್ನಾಟಕ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಯಾವುದು ನಾ ಈಗ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನೋಡಿ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೊ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು? ಕಾಂಡ್ಲಾ ಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ಕಾಂಡ್ಲಾ ಪೋರ್ಟ್ ನೋಡಿ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಅದರ ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ದೀನ್ ದಯಾಲ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತೂ ಕರೀತಾರೆ. ದೀನ್ ದಯಾಲ್ ಪೋರ್ಟ್. ಬಿಜೆಪಿದವರಿಗೆ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ಪೋರ್ಟ್, ದೀನ್ ದಯಾಲ್ ಪೋರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಇಂತ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯಾವ್ದು ಭೀಮ್ ಹಜಾರಿಕಾ ಅಂತ ಯಾವ್ಯಾವ ಹಜಾರಿಕಾ ಎಲ್ಲ ಇವನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇರ್ಲಿ ಏನೇ ಇರ್ಲಿ, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ದೇರ್ ನೇಮ್. ಈಗ ಒಂದು ಉಳಿದಿದೆ, ಈಗ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪೋರ್ಟ್, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಪೋರ್ಟ್, ಇವೆಲ್ಲ ಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ತವೆ ಮುಂದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀನ್ ದಯಾಲ್ ಪೋರ್ಟ್ ಇದು ಕಾಂಡ್ಲಾ ಪೋರ್ಟ್ ಮುಂಚೆ, ಅದನ್ನ ಈ ರಿನೇಮ್ ಆಗಿದೆ ಏನಂತ? ದೀನ್ ದಯಾಲ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನವಸೇವಾ ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ. ನವಸೇವಾ ಪೋರ್ಟ್. ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಮುಂಬೈ ಪೋರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಮುಂಬೈ ಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ಇವ್ರಿನ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಪೋರ್ಟ್, ನವಸೇವಾ ಪೋರ್ಟ್, ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ಮುಂಬೈ ಪೋರ್ಟ್. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 3 ಆಯ್ತು. ಒಂದು ಕಾಂಡ್ಲಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನವಸೇವಾ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಮುಂಬೈ. ಅಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ, ಯಾವುದು? ಮುರ್ಮು ಗೋವಾ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಮುರ್ಮು ಗೋವಾ ಅಂತೇಳಿ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಗೋವಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಂಗಳೂರು ಪೋರ್ಟ್.
ದೇವಿಚರಣ ಸರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪೋರ್ಟ್ ಇದು ಮಂಗಳೂರು ಪೋರ್ಟ್, ಅವ್ರ ಊರು ಮಂಗಳೂರು. ಸೊ ಮಂಗಳೂರು ಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ಮಂಗಳೂರು ಫೋರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವುದು ಯಾವುದು? ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿನ್ ಪೋರ್ಟ್. ಕೊಚ್ಚಿನ್ ಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ಕೊಚ್ಚಿನ್ ಪೋರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 3 ಫೋರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ತಮಿಳುನಾಡುದಲ್ಲಿ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ತುತಿಕೋರಿನ್ ಪೋರ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರುವುದು ಎನ್ನೋರ್ ಪೋರ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಚೆನ್ನೈ ಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ಇವು 3 ಬರೋದಿಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು. ಯಾವುದು? ತುತಿಕೋರಿನ್ ಪೋರ್ಟ್, ಎನ್ನೋರ್ ಫೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಚೆನ್ನೈ ಪೋರ್ಟ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಪೋರ್ಟ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಡಿಸಾದಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಾರಾದೀಪ್ ಪೋರ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇನ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, 12th one, that is ಹಲ್ದಿಯಾ ಪೋರ್ಟ್. ನೋಡಿ, the first one is this one Kandla, and second one Navaseva, third Mumbai port, third one is Marmagua, and fourth one Mangalore, fifth one Cochin, sixth one Tuticorin, seventh one Ennore, eighth one Chennai, ninth one Visakhapatnam, 10th one Paradeep, 12th one Haldia, and 13th one is Port Blair. And this Port Blair comes in Andaman Nicobar. Port Blair 13. So Haldia ಬರುವುದಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ or ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು ಕಲ್ಕತ್ತಾ. ಏನ್ ಕಟ್ಟ? ಕಲ್ಕಟ್ಟ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಸರು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ. ಕಲ್ಕಟ್ಟ ಯಾಕೆ ಬಂತಂತ ಅದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೆನಪು ಮಾಡಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಎರಡಿದಾವೆ. ಮುಂಬೈ ಪೋರ್ಟ್ ಬೇರೆ, ನವಸೇವಾ ಪೋರ್ಟ್ ಬೇರೆ, ಎರಡಿದಾವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇದು? ಫಸ್ಟಾ ಸೆಕೆಂಡು, ಇದು ಮುಂಬೈ ಥರ್ಡು. ಇಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಮಜಾ ಹಂಗೆ. ಗೋವಾ ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ತಡಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಒಂದು ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಪೋರ್ಟ್ ಫಸ್ಟು ಎಲ್ಲಿ? ಗುಜರಾತ್. ಈ ಬರೀತ್ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಗುಜರಾತ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮುಂಬೈ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಅಂಡ್ ಮರ್ಮೋ ಗೋವಾ. ಸರ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂಡ್ರಾ ಪೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ನೋಡಿ. ಗೋವಾ ಪೋರ್ಟ್. ಮಂಗಳೂರು 5, ಯಾವುದು? ಕರ್ನಾಟಕ. ಓಕೆ. ಕೊಚ್ಚಿನ್ 6, ತುತಿಕೋರಿನ್ 7, ಎನ್ನೂರು 8, ಚೆನ್ನೈ 9, ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ 10, ಇದು 11, ಇದು 12, ಅದು 13. ಗಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು, ನಂಬರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. 13 ಇರೋದು ನೋಡಿ. ಒಂದು ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಪೋರ್ಟ್, ಯಾವುದು? ಗುಜರಾತ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ನವಸೇವಾ ಪೋರ್ಟ್, ಮುಂಬೈ ಪೋರ್ಟ್. ಮುಂಬೈ ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಮುಂಡ್ರಾ ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮುಂಬೈಗೆ ಮುಂಡ್ರಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ನವಸೇವಾಗೆ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇರೋದೇ 2 ಪೋರ್ಟ್. ಎಷ್ಟು? ಟೋಟಲ್ 3. ಅಂಡ್ ಮರ್ಮಗೋವಾ ಗೋವಾ 4ನೇದು, ಅಂಡ್ ಮಂಗಳೂರು 5, ಕೊಚ್ಚಿನ್ 6, ತುತಿಕೋರಿನ್ 7, ಎನ್ನೂರು 8, ಚೆನ್ನೈ 9, ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ 10, ಪ್ಯಾರಾದೀಪ್ 11, ಹಲ್ದಿಯಾ 12, ಪೋರ್ಟ್ ಬ್ಲೇರ್ 13 ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಿ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿತ್ತು? ಎಲ್ಲೋ ಮಿಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಆಗಿ. ಸೊ ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಹಲ್ದಿಯಾ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಪ್ಯಾರಾದೀಪ್ ಒಡಿಸಾ, ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್, ಅಂಡ್ ಚೆನ್ನೈ, ಎನ್ನೂರು, ತುತಿಕೋರಿನ್ 3 ಇರೋದು ತಮಿಳುನಾಡು, ಅಂಡ್ ಕೊಚ್ಚಿನ್ ಇರೋದು ಕೇರಳ. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಬೈ ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಮುಂಡ್ರಾ ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂಡ್ ನವಸೇವಾ ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪೋರ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪೋರ್ಟ್ ಗೋವಾ. ಗೋವಾ ಬಿಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಯಾವುದು ಇದೆ ಹೇಳಿ ಧರ್ತಿ ಮೇಲೆ? ಓಕೆ, ಸೊ ಗೋವಾ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪೋರ್ಟ್. ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಟ್? ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಪೋರ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಮುಂಬೈ ಪೋರ್ಟ್. ಮುಂಬೈ ಇಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ largest natural port? which is the largest natural ಅಂದ್ರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಆಗಿರುವಂತ ಪೋರ್ಟ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ. ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಇಸ್ ನೋಡಿ, ಅದರದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿರೋದು ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇದಾವೆ, ಬಟ್ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಇಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್, ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಆಗಿರುವಂತ ಬಂದಿರೋದು. ಕ್ವಶನ್ ತುಂಬಾ ಸಲ ಬಂದಿದೆ. which is the largest or the deepest? deepest ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಆಳವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಯಾವುದು? the deepest port of India is again ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ. ತುಂಬಾ ಆಳವಾಗಿರುವಂತ ಪೋರ್ಟ್ ಇದು. the deepest and the largest port of largest natural port of India is ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಪೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ 13 ಇದಾವೆ. ಈ 13 ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪೋರ್ಟ್ ನದಿ ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಪೋರ್ಟು
ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದು ಒಂದೇ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಹಲ್ದಿಯಾ. ಇದು ಹಲ್ದಿಯಾ ಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹುಗ್ಲಿ ನದಿ ದಡದ ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹುಗ್ಲಿ, ಅಂಡ್ ಹುಗ್ಲಿ ಏನಿದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿ ಆಫ್ ರಿವರ್ ಗಂಗಾ. ಗಂಗಾ ನದಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿ ಅದು ಹುಗ್ಲಿ, ಅಂಡ್ ಆ ಹುಗ್ಲಿ ನದಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ದಿಯಾ ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಮೇಲೆ ಇದಾವೆ. ಬಟ್ ಅದು ನಮ್ಮ ರಿವರ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಒಂದೇ ಪೋರ್ಟ್, ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ರಿವರೈನ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ರಿವರೈನ್. ರಿವರೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿವರ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಪೋರ್ಟ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ರಿವರೈನ್ ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ? ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಹಲ್ದಿಯಾ. ಎಲ್ಲಿದೆ? ಹುಗ್ಲಿ ನದಿ ದಡದ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವುದು? ಫರಾಕಾ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಹತ್ರ. ಫರಾಕಾ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ? ಅಗೇನ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್. ಓಕೆ, ಅದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಅಂಡ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಮೇಜರ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ದೊಡ್ಡದು ಮುಂಬೈ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಡೀಪೆಸ್ಟ್ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಯಾವ ಪೋರ್ಟ್ ದಿಂದ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಗುಜರಾತ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಗುಜರಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಫಾರ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಏನಾದ್ರೂ ಸಾಲ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗುಜರಾತ್ ಪೋರ್ಟ್ ದಿಂದ. ಸಾಲ್ಟ್ ಆಗಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಈಸ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಸಾಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇದು ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ದ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್. ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗುಜರಾತ್ ಪೋರ್ಟಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇರಾಕ್, ಇರಾನ್, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್. ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್? ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್, ಕೆರೋಸಿನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಈ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್. ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್, ಕಚ್ಚಾ ತೈಲು. ಆ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲು ಎಲ್ಲಿಂದ ತರಿಸ್ತೀವಿ? ಇರಾಕ್, ಇರಾನ್, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ. ಅಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ 2018 or 19, so Iraq was the largest exporter of crude oil to India, but right now it is Saudi Arabia. ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತೀನಿ, ಇದು ಇರಾಕ್ ಇತ್ತದು 1/5 ಆಫ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಪಾಸಿಟಿ. ಟೋಟಲ್ ಏನ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಇರಾಕ್ ದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮುಂಬೈ ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಡ್ಲಾ ಪೋರ್ಟ್, ದೇ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ರಿಶ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್. ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ತುಂಬಾ ರಿಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊತವೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮರ್ಮಗೋವಾ ಪೋರ್ಟ್. ಮರ್ಮಗೋವಾ ಪೋರ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಫಿಶ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್, ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಎನ್ನೂರ್ ಪೋರ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇರುವುದೇ 13 ಪೋರ್ಟು. ಆ 13 ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಸೆಪರೇಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಉಳಿದಿದೆಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟು, ಇದು ಒಂದೇ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪೋರ್ಟ್. ಇದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪೋರ್ಟು. ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇದೆ, ಎನ್ನೂರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಆ ಎನ್ನೂರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅವ್ರ ಪೋರ್ಟ್ ಇದು, ಅವ್ರು ಕಟ್ಸಿರೋದು, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್. ಅಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ದ ಮೇಜರ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಎನ್ನೂರ್ ಪೋರ್ಟ್. ಎನ್ನೂರ್ ಪೋರ್ಟ್ ಗೆ ಯಾರ್ದು ಇದು ಇದೆ? ಎನ್ನೂರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ಇದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಈ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಇವತ್ತು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಪೋರ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯ್ತು, ಅದು ನಾನು ಏನಾದ್ರು KS ಇದ್ರೆ ನಾನು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ KS ಬ್ಯಾಚ್, ದಿಸ್ IS ಬ್ಯಾಚ್. ಇದು ನಿಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ಮನೇಲಿ ಹೋಗಿ ಯಾವ ಪೋರ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯ್ತು, ಅದರ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಏನೇನು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮನೇಲಿ ಹೋಗಿ. ಓಕೆ, ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಪೋರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 3 ಲಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ 7th ಶೆಡ್ಯೂಲ್. 7th ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 3 ಲಿಸ್ಟ್ ಇದಾವೆ. ಒಂದು ಕಾಂಕ್ರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್, ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ, ಅಂಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಲಿಸ್ಟ್, ಕೇಂದ್ರ ಪಟ್ಟಿ, ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಿ. ಆ 3 ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಮೇಜರ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ? ಕಾಂಕ್ರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ಯೂನಿಯನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮೇಜರ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಯೂನಿಯನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮೈನರ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಂಕ್ರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಮೇಜರ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಯನ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಕೇಂದ್ರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಬಿಫೋರ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್, ಪದ್ಮಾವತಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಗ್ಲಿಮ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮುಂಚೆ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಸೊ ಒಂದು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಇವತ್ತಿರುವಂತ ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಘಾಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. ಸಿಂಘಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಘಾಲ್ ಡೈನಾಸ್ಟಿ ಇತ್ತು. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಘಾಲ್ ಡೈನಾಸ್ಟಿ ಇನ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ. ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೇಳುವ ಏನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬರೋದು ಹೇಳ್ತೀರಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನು ರೂಢಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಏನೇ ಇದ್ರು ಬರೋದು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ, ಸಿಂಘಾಲ್ ಡೈನಾಸ್ಟಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ? ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಆ ರಾಜಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ, ಸುಂದರವಾದ ಮಗಳು. ಅವಳೇ ಪದ್ಮಾವತಿ. ಪದ್ಮಾವತಿ ಮಗಳು ಯಾರಿಗೆ? ರಾಜ ಸಿಂಘಾಲ್. ಆ ರಾಜನ ಹೆಸರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗಂಧರ್ವ ಸೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ರಾಜನ ಹೆಸರು ಗಂಧರ್ವ ಸೇನ್. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬಹುದು, ಬಟ್ ಮೂವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಸಿಲೆಬಸ್, ಹಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬಹುದು. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ, ಸಿಂಘಾಲ್ ಗಂಧರ್ವ ಸೇನ್ ರಾಜ ಇದ್ದಾನೆ, ಪದ್ಮಾವತಿ ಮಗಳು, ಸುಂದರವಾದ ಮಗಳು. ಆ ಮಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಹುಚ್ಚು ಏನಂದ್ರೆ ಗಿಳಿ. ಗಿಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರೋಟ್.
ಆ ಪ್ಯಾರೋಟ್ ನ ಹುಚ್ಚರ ತರ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ ಯಾರು, ರಾಣಿ ಪದ್ಮಾವತಿ. ಅಂಡ್ ಆ ಪ್ಯಾರೋಟ್ ಸಾಕಿದಾಳೆ, ಆ ಪ್ಯಾರೋಟ್ ಹೆಸರಿದೆ ಹಿರಾಮನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಹಿರಾಮನ್ ಏನಿದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾರೋಟ್. ಅಂಡ್ ಈ ಪ್ಯಾರೋಟ್ ಜೊತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲವ್ ದಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ. ಲವ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಅಷ್ಟು ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳಂತ. ಸೊ ಪ್ಯಾರೋಟ್ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಊಟ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಆ ರೇಂಜಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತಾಳೆ. ಸೊ ರಾಜ ಯಾರು, ಗಾಂಧರ್ವ ಸೇನಿಗೆ ಚಿಂತೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಏನು ಯಾವ್ದು ಹುಡುಗನ್ ನೋಡಿ ಪಟಾಯಿಸೋದು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಗ್ಲಿ ಪಟಾಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳಂತ. ಮತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಸಿ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಹಿರಾಮನ್ ಜೊತೆ ತಮ್ಮ ಲೈಫ್ ನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ಸೊ ರಾಜಾಗ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಏನೂ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ, ಏನ್ ಬೇಕೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ರಾಜ. ಮತ್ತೆ ಇವಳಿಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ 60,000 ದಾದಿಯರ್ ನಾವು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 60,000 60,000 ದಾದಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಸೇವಕಿಯರು 60,000 ಸೇವಕಿಯರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವಳ ಸೇವೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಅಂತ ರಾಣಿ ಪದ್ಮಿನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದಿನ ಗಾಂಧರ್ವ ಸೇನ್ ಅಂತಾನೆ, ಮಗಳೇ ನೀನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಆದಷ್ಟು ನಿನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡು, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಅಂತಾಳೆ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನನಗೆ ಹಿರಾಮನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಡ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಅಂತಾನೆ, ಹೀಗಾದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿ ಮಂತ್ರಿನ ಕರೆಸ್ತಾನೆ ಗಾಂಧರ್ವ ಸೇನ್, ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಅಂತ, ಹಿರಾಮನ್ನ ಕೊಲ್ಬಿಡಿ ಅಂತ. ಅವಾಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಕೊಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹಿರಾಮನ್ಗೆ. ಅವಾಗೆ ರಾಣಿ ಪದ್ಮಿನಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಏನಂತ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇವತ್ತು ಸಾಯ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಹೇಳ್ಬಿಡ ಅಂದ್ರೆ, ಅಂಡ್ ಒನ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಹಿರಾಮನ್ ಈಸ್ ಹಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಅದು ಮಾತಾಡೋ ಗಿಳಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಮಾತಾಡ್ತಿರತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪದ್ಮಾವತಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಅಂತ, ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡು, ಇಲ್ಲಿ ಇರಬೇಡ, ನಿನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹಿರಾಮನ್ ಅಂತಾನೆ, ಹೌದಾ ನಿನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲಾ ನಾನು, ಅವಾಗ ಅಂತಾನೆ ಹೋಗಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಬಂದ ಯಾವಾಗ ಬರತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಹಿರಾಮನ್ ಹಾರ್ಕೋತ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದು ಇದೆ, ಯಾವುದು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದೆ ಚಿತ್ತೂರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಚಿತ್ತೂರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಜಾಗ, ಚಿತ್ತೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ಚಿತ್ತೂರ್ ಫೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಫೇಮಸ್ ಇದೆ. ಆ ಚಿತ್ತೂರ್ ಫೋರ್ಟಿಗೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇದ್ದಾನೆ, ರಾಜ ರತನ್ ಸೇನ್ ಅಂತೇಳಿ. ರಾಜ ರತನ್ ಸೇನ್, ಈ ರಾಜ ರತನ್ ಸೇನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ಇಸ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಜಪೂತ್ ರಾಜ ಇವನು. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇವನು ಚಿತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಜ ಇದು ಇದೆ, ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಇದೆ. ಇದು ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ, ಈಗ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ. ಹಿರಾಮನ್ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾನೆ, ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತೂರ್ ಫೋರ್ಟ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇದು ಇದೆ, ಕಾಡಿದೆ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಅರಾವಳಿ ರೇಂಜು ಅವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಬಂದು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಹಿರಾಮನ್, ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಯಾರು ರಾಜ ರತನ್ ಸೇನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಸ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್, ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ. ಆ ಮದುವೆ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಹೆಂಡತಿ ಹೆಸರು ನೀಲಾಮತಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ನೀಲಾಮತಿನು ಎಸ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಜೀವನ, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಇಬ್ರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದಿನ ಕಾಡಿಗೆ ಬೇಟಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಏನೋ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಅಂತ, ರಾಜರು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಅಂತ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಗಿಳಿ ಕುಂತಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಗಿಡದ ಮೇಲೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ತುರಂತ ಡೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ ಏನು, ಜಿಂಕೆ ಓಡುತ್ತೆ. ಅವನು ಜಿಂಕೆ ಹೊಡೆಯಕ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಆ ಆರೋ ಹೋಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ಲು ಹೋಗಿ ಯಾರಿಗೆ ನಾಟತ್ತೆ, ಹಿರಾಮನ್ ನಾಟತ್ತೆ, ರಕ್ತ ಬರಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಆ ಜಿಂಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಓಡ್ತಿದೆ, ರಕ್ತ ಮೇಲೆ ಸುರಿತಾ ಇದೆ, ಯಾರಿದು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾನೆ ಹಿರಾಮನ್ ಅಳ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಹಿರಾಮನ್ ಮುಖ ನೋಡಿ ರಾಜನಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಪಾಪ. ಅವಾಗ ಮಂತ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವ ರಾಜ ಅಂತಾನೆ, ಯಾರು ರಾಜ ರತನ್ ಸೇನ್ ಅಂತಾನೆ ಮಂತ್ರಿಗೆ, ಹೋಗಪ್ಪ ಯಾವ್ದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಾಣಿ ಎತ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಇದು ಮಾತಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಹಿರಾಮನ್. ಅವಾಗ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಈ ರಾಜ ಕೂಡ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಅಂದ್ರೆ. ಅವಾಗ ಅಂತಾನೆ ಆ ಹಿರಾಮನ್ ತಗೊಂಡು ಚಿತ್ತೂರ್ ಫೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಚಿತ್ತೂರ್ ಫೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ತರದ್ದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ, ಹಿರಾಮನ್ಗೆ. ಅವಾಗ ಹಿರಾಮನ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತಾನೆ, ಯಾರಿಗೆ, ರಾಜ ರತನ್ ಸೇನ್ಗೆ. ರಾಜ ರತನ್, ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಮಾತಾಡುತ್ತಾ, ಹೌದು ಮಾತಾಡತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಮಾತಾಡಿದ್ಮೇಲೆ 1-3-4 ಡೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರಪ್ಪ ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ ಅಂತ ರಾಜ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಹಿರಾಮನ್ ಪದ್ಮಾವತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡು ನಾನು ಎದಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಸಿಂಘಾಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ರಾಣಿ ಪದ್ಮಾವತಿ, ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಸ್ತು ಬ್ಯೂಟಿ ಅಂತಿದ್ರೆ ಆ ಬ್ಯೂಟಿನೇ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು, ಯಾರು, ಹಿರಾಮನ್. ಓ ಹೌದಾ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾರು, ರಾಜ ರತನ್ ಸೇನ್ ಅಂತಾನೆ ಹಿರಾಮನ್. ನಾನು ನೋಡ್ಬೋದಾ ರಾಣಿ ಪದ್ಮಿನಿಗೆ, ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಬ್ಯೂಟಿ ನೋಡ್ಬೋದಾ? ನೋಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಈಸಿ ಇಲ್ಲ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕತೆ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 7 ಸಮುದ್ರ ದಾಟಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ. ರಾಮ ಸೀತಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೀತಾಗೆ ರಾವಣ ತಗೊಂಡು ಹೋದವನು, ಸೀತಾನ್ ತಗೊಂಡೋದಾದ್ರೆ 7 ಸಮುದ್ರ ದಾಟಿ ಹೋದನ್ನು ಕತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಿರಾಮನ್ ಅಂತಾನೆ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಇಲ್ಲ, ನೀನು 7 ಸಮುದ್ರ ದಾಟಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ನೀನು 7 ಸಮುದ್ರ ದಾಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಓಕೆ ದಾಟಬಹುದು ನೀನು, ಆದ್ರೆ ಅವನದೇನು ಸಿಂಘಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ 7 ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ, ಅದು 7 ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ದಾಟ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಹಿರಾಮನ್ ಅಂತಾನೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ನಂಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಸಪ್ಪ, ನೋಡ್ಬೇಕಾ ಬ್ಯೂಟಿನ ಅಂತೇಳಿ.
ಅವಾಗ ಶ್ರೀರಾಮನ್ ಅಂತಾನೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್, ಬಟ್ ನೀನು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದಂತ ರಾಜಾಗೆ. ಅವಾಗ ಓಕೆ ಅಂತಾನೆ, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಿರಾಮನ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ರಾಜಾ ರತನ್ ಸೇನ್ಗೆ. ರಾಜಾ ರತನ್ ಸೇನ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಸಿಂಗಾಲ್ಗೆ. ಸಿಂಗಾಲ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ, 7 ಸಮುದ್ರ ದಾಟತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ 7 ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಲೇಯರು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ ಇದೆ ದೊಡ್ಡದು, ಯಾವುದು? ಶಿವ ಟೆಂಪಲ್ ಇದೆ. ಶಿವ ಟೆಂಪಲ್ ಇದೆ. ಟೆಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ರಾಜ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ರಾಜಾ ರತನ್ ಸೇನ್ ಹಿರಾಮನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಆಕಿ ಪದ್ಮಿನಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಪದ್ಮಿನಿಗೆ ಏನ್ ಇಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ? ಆ ಪದ್ಮಿನಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಾ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳು, ಈ ಟೆಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನೃತ್ಯಗಾರ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೋಡಕ್ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹೋಗಿ ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ನೃತ್ಯಗಾರ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಈ ರಾಜ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಆ ದಿನ ಆ ರಾಣಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇವ್ನು ಯಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ನೋಸ್ ಕಿ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ, ನೃತ್ಯಗಾರ ಅಂತ. ಆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನೋಡಕ್ ಬರ್ತಾಳೆ, ನೋಡಿ ಮಸ್ತ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಕಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಆ ರಾಜಾಗೆ ನೋಡಕ್ ಅವಕಾಶ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ರಾಣಿ ನೋಡಿರ್ತಾಳೆ, ಯಾರು? ಪದ್ಮಿನಿ ನೋಡಿರ್ತಾಳೆ ರತನ್ ಸೇನ್ಗೆ, ಬಟ್ ರತನ್ ಸೇನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಹಿರಾಮನ್ ಅಂತಾನೆ, ನೋಡ್ದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ, ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ಅಲ್ಲ ರೀ, ಬಂದ್ ಹೋದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಯ್ಯೋ, ಆದ್ ನನ್ನ ನೈಟು ಸೂಸೈಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ರಾಜಾ ರತನ್ ಸೇನ್. ನಾನು ನೋಡಕ್ಕಾಗಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, 7 ಸಮುದ್ರ ದಾಟಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ನೋಡುವಂತ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಸೂಸೈಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಹಿರಾಮನ್ ಅಂತಾನೆ, ಇನ್ನೂ ಅವಕಾಶ ಮಿಕ್ಕಿಲ್ಲಪ್ಪ, ತಡ್ಕೋ, ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ, ತಡ್ಕೋ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ? ಅವರಪ್ಪ ಗಂಧರ್ವ ಸೇನ್. ಗಂಧರ್ವ ಸೇನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಏನಂತ? ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ನಿಮ್ಮ ಏನ್ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಯಾಕೆ ನೀವು ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅವನಿಗೆ ಇದು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ರಾಜರೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೋತಿದ್ರು, ಅವ್ರು ನೃತ್ಯಗಾರ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು. ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಅವ್ನು ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು? ಹೌದಲ್ಲ, ಇಟ್ಕೋಬಹುದಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಕರೆಸ್ತಾರೆ. ಕರೆಸಿದ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ದಿನ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇವ್ರಿಬ್ಬರು ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಭೇಟಿ ಆಗತ್ತೆ ಒಂದಿನ. ಯಾರ್ದು? ಪದ್ಮಿನಿ ಮತ್ತೆ ರತನ್ ಸೇನ್ ಭೇಟಿ ಆಗತ್ತೆ. ಭೇಟಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹುಚ್ಚಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಪಕ್ಕ ಹುಚ್ಚಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹುಚ್ಚಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಬೇಕೇನ್ ಕೂತ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಬಂದವನು, ನಾನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಅವ್ನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸಿ ದ ಬ್ಯೂಟಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಸ್ತು ಬ್ಯೂಟಿ ಅಂತಿದ್ರೆ ಅದೇ ರಾಣಿ ಪದ್ಮಿನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಬ್ಯೂಟಿ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂಥರ ಫುಲ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಫೇಲ್ ಆಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಜ ಕೇಳಬೇಕಲ್ಲ, ರಾಜ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಅವನು ರಾಜ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ ಅವನು. ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ರಾಜ ಒಂದ್ಸರಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಈ ಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ನಾನು ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಸುಳ್ಳು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅನರ್ಥಗಾರ ಅಂತೇಳಿ? ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳ ಬ್ಯೂಟಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸು. ಅವಾಗ ರಾಜ ಅಂತಾನೆ, ನಿನ್ ಪ್ರೀತಿ ನಾನು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ, ಆಯ್ತು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂತ. ಬಟ್ ಒಂದ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಒಂದ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ನಿನ್ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನ್ ಮಗಳು ಇರಾಕಿ ಒಬ್ಬಾಕಿನಿ, ಯಾರು? ಪದ್ಮಿನಿ. ಅವಳು ಸಿಂಗಾಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಾ ಎಲ್ಲಿ ಕಳ್ಸಂಗಿಲ್ಲ, ನೀ ಇಲ್ಲೇ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ನಾನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ನೀನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋ, ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಲೋ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂತ. ಅವಾಗ ರಾಜ ಅಂತ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತೀನಿ, ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತಾರ ಅವರು. ಇಲ್ಲೇ ಸಾಯ್ತಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಇರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಚಿಂತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಲೀಲಾಮತಿಗೆ. ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಗಂಡ ಅಂತ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹಾಡೈತಿಲ್ಲ ಅದು, ಯಾಕೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲವ ನನ್ನ. ಸೊ ಲೀಲಾವತಿ ನೋಡ್ತಾಳೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ತಲೆ ಕಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದ ನನ್ನ ಜೊತೆ, ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಂತ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ನಿನಗೆ, ಏನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಅಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗತ್ತೆ. ರಾಜ ನೋಡಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟವನೆ. ಯಾರು? ರತನ್ ಸೇನ್. ಒಂದು ಹಕ್ಕಿನ, ಒಂದು ಬರ್ಡ್ ನ ಇದು ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಕಳಿಸ್ತಾಳೆ. ಯಾರು? ನೀಲಾಮತಿ. ರಾಜನ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಕಳಿಸ್ತಾಳೆ, ಏನಾಗಿದೆ, ಆರಾಮಿದ್ರ ನೀವು, ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಲೆಟರ್ ಕಳಿಸ್ತಾಳೆ. ಆ ಲೆಟರ್ ಹೋಗಿ ರಾಜಾಗ ಮುಟ್ಟತ್ತೆ. ನೀನ್ ಬರ್ಲೇಬೇಕು, ಬರ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ತೊಂದರೆಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನಿನ್ನ ನಂಬಿದಂತ ಸೇವಕರು, ನಿನ್ನ ನಂಬಿದಂತ ಜನರು, ನಿನ್ ಯಾತ್ರ ನಂಬಿದಾರಲ್ಲ, ನಿನ್ ದೇವ್ರಂತ ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡು, ಬಂದ್ಬಿಡು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಲೆಟರ್ ಕಳಿಸ್ತಾಳೆ. ಲೆಟರ್ ಕಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ ರಾಜಾಗೆ. ಯಾರು? ರಾಜಾ ರತನ್ ಸೇನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ದ ಗಾಂಧರ್ವ ಸೇನ್, ನನಗೆ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ ಮಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ, ಒಂದ್ ದಿನ ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆನೂ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗೆ ರಾಜ ಗಾಂಧರ್ವ ಸೇನ್ ಅಂತಾನೆ, ನೋಡು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಹೋಗು, ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ 60,000 ದಾದಿಯರು ಇದ್ರಲ್ಲ, ದಾದಿಯರು, ಆ ದಾದಿಯರನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಹರ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಾದಿಯರು ಬರ್ತಾರೆ, 60,000 ಜನ ದಾದಿಯರು ಬರ್ತಾರೆ, ಬಂದು ಚಿತ್ತೂರ್ ಫೋರ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಚಿತ್ತೂರ್ ಫೋರ್ಟಿಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಇಬ್ರು ಹೆಂಡ್ತಿಯಾದ್ರು ಇವಾಗ, ನೀಲಾಮತಿ ಮತ್ತೆ ಪದ್ಮಾವತಿ. ಇಬ್ರು ಆದ್ರೂ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಒಂದಿನ ಇವರು, ಒಂದಿನ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಮುಂದೆ ರಾಣಿ ಪದ್ಮಿನಿ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾನೇ ಒಂದು ಲವ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗಿ ಇವನ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಇಬ್ರು ಹೆಂಡತಿ ಮೇಲೆ ಅದು ಶಂಕೆ ಬರಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕೋ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋದ್ ದೃಷ್ಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇವನು, ಮಾತಾಡ್ಸೋದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಆ ತರ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀಲಾಮತಿ ಡೌಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಡೌಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಡೌಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೀಸನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಇವ ಇರ್ತಾನೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಲಹೆಗಾರ ಒಬ್ಬ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇವ್ರು ಸಂತ್ರ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನ ಹೆಸರು ರಾಘವ್
ಚೇತನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ರಾಘವ್ ಚೇತನ್ ಸನ್ಯಾಸಿ ಯಾರಿ ಚಿತ್ತೂರ್ ಫೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜನಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಈಗ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಈ ತರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಂದ್ರ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆತರ ಇವನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂತ ಪೂಜಾರಿ. ಈ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಇವನ್ ಜೊತೆ ಅಫೇರ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀಲಾಮತಿ ಜೊತೆ ಅಫೇರ್ ಇರುತ್ತೆ ರಾಘವ್ ಚೇತನ್ಗೆ. ಸೊ ರಾಘವ್ ಚೇತನ್ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಾಘವ್ ಚೇತನ್ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಏನಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಬ್ಬರನ್ನ ಯಾವ ತರ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಯಾವ ತರ ಕಾಳಾಕ್ಬೇಕಂತ. ಸೊ ರಾಘವ್ ಚೇತನ್ ಅಂತಾನೆ, ನೋಡಿ ರಾಣಿ ಪದ್ಮಿನಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಿನ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಪದ್ಮಿನಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ನೋಡುವಂತ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವಳು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀಲಾಮತಿನ ಅಂತ ಹೌದು ಆ ಪದ್ಮಿನಿ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ವಿಷಯ ಇವ್ರಿಬ್ರದ್ದು ಅಫೇರ್ ನಡೀತಿರೋದು ಇವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ರಾಜಾ ರತನ್ ಸಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವನಿಗೆ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಹೋಗ್ ಮಗನಿ ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ತರ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀಯ ಅಂತ. ಸೊ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶನ ತಗೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಡೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ಸೋಲಿಸ್ಬೇಕಂತ, ಅಂಡ್ ಇವನಿಗೆ ಸೋಲಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬನೇ ರಾಜ ಸಾಧ್ಯ, ಯಾರು ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿ. ಅವ್ನ ಹಿಂದೆ ಸಾಧ್ಯ, ಅವ್ನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ರಾಘವ್ಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಘವ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಪದ್ಮಿನಿ. ಸೊ ನೀನು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ರಾಜನಾಗಿ ಅಂತ ಸುಖ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಬ್ಯೂಟಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳಿಕಂದ್ರೆ ನೀನು ರಾಜನೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂಥರ ಅವನಿಗೂ ಮೈಂಡ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿ ಓಹೋ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲಿದೆ ಫೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅವ ಅಂತ ಚಿತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಇದೆಯಾ ನಾನು ಅದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಾನೆ. ನಿನ್ನಂತ ರಾಜನಿಗೆ ಈಸಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೇನು, ಯಾಕೆ ಇಡೀ ಭಾರತವನ್ನ ಆಳುವಂತ ರಾಜ ನೀನು, ಆ ಇಡೀ ಭಾರತನ ಆಳುವಂತ ರಾಜ ನೀನೇ ಸುಲ್ತಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ. ನನಗೆ ಈಸ್ ಅ ಸುಲ್ತಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ನೀನೇ ಸುಲ್ತಾನ್ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಈ ತರ ಒಬ್ಬ ಲೋಕಲ್ ರಾಜನ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ ಅಂತ. ಸೊ ಅವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ, ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಜಾ ರತನ್, ನಾನು ನಿನ್ನ ವೈಫ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಈಜಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ, ಏನೋ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಸಾವಂತ ಹೋಗ್ತಾರ, ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಅಂತ ಲೆಟರ್ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಇವನಂತಾನೆ, ಅದು ನಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪ, ಅದು ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಜ ತಗೊಂಡು ನನ್ನ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಿಡು, ಬಟ್ ರಾಣಿನ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ, ಪದ್ಮಿನ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದು ತಗೊಂಡ್ಬಿಡು, ಬಟ್ ಇದು ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಇವನಂತಾನೆ ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿ, ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಒಂದು ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ರೆ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾನು ವಾರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅದ್ರ ನಾನು ಗೆಲ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವನೇ ಅಂತಾನೆ. ಅವಾಗೆ ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವಾಗ ರಾಜರತ್ನ ಸೇನ್ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಅವಾಗ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ರಾಜಾ ರತನ್ ಸೇನ್ ಫೋರ್ಟ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ರತನ್ ಸೇನ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ರತನ್ ಸೇನ್ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿ ಬಂದಿರಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಅವ್ನ ಸೈನ್ಯ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಏನಂದ್ರೆ ರತನ್ ಸೇನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ರಾಣಿನ ಎತ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಅವಾಗೆ ಇವಂದು ಫುಲ್ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸೈನ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರ್ದು? ರಾಜಾ ರತನ್ ಸೇನ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವಂದ್ ಏನಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ರಾಜಾ ರತನ್ ಸೇನ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವಳು ಬಂದೇ ಬರ್ತಾಳಂತ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವಾಗೆ ಇದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ದೇವಪಾಲ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾನೆ. ದೇವಪಾಲ ಇವ ಲೋಕಲ್ ರಾಜ. ಎಲ್ಲಿ? ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತೂರು ಕೋಟೆಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ರಾಜ ಇದ್ದಾನೆ ದೇವಪಾಲ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇವನಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಮನಸ್ಸಾಗಿದೆ ಪದ್ಮಿನಿ ಮೇಲೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ರಾಜಾ ರತನ್ ಸಿಂಗ್ ಸೈನ್ಯ ಮುಂದೆ ಇವನು ಏನು ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಗೊತ್ತವನಿಗೆ ರಾಜಾ ರತನ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಚಿತ್ತೂರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಇವನ್ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಾನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇ ಅವಕಾಶ ನೀವು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ದೇವಪಾಲ್ ಏನಂತಾನೆ, ಪದ್ಮಿನಿಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀಯ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಈ ಪದ್ಮಿನಿ ಅಂತಾನೆ, ನೀನು ಕೆಟ್ಟವನು, ಆಲ್ರೆಡಿ ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಗಂಡ ಇದ್ದಾನೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಬರ್ತಾನೆ, ತಡಿ ನಿನಗೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದೇವಪಾಲು ಕೂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಅವಾಗೆ ರಾಜಾ ರತನ್ ಸೇನ್ ಹೇಗೋ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ರಾಜಾ ರತನ್ ಸೇನ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ವಾರ ಆಗತ್ತೆ, ನೀ ಹಿಂಗ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ. ದೇವಪಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಇದು ಆಗತ್ತೆ, ಇಬ್ರು ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಇಬ್ರು ಸತ್ ಮೇಲೆ ಇವನಿಗೆ ಈಸಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರತನ್ ಸೇನ್ ಸತ್ತ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಖಿಲ್ಜಿನೇ ಬರ್ತಾನೆ. ಖಿಲ್ಜಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಪದ್ಮಿನಿಗೆ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ, ನೋಡು ಆಯ್ತು, ಅದು ಆಗ್ಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, ಆಯ್ತು, ಇದಾದ್ರೂ ನನ್ಗೇನೋ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬಿಡು ಅಂತ. ಅವಾಗ ರಾಣಿ ಅಂತಾಳೆ, ಬೇಡ, ನನಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ರಜಪೂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ದೇ ಆರ್ ಸೋ ಮಚ್ ಕಲ್ಚರಲ್. ಅವರು ಒಂದ್ಸಲ ಮದುವೆ ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀಲಾಮತಿ ಪ್ಲಸ್ ಯಾರು ಪದ್ಮಾವತಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ದಾದಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಚಿತೆಗೆ ಬಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ತಾನೇ ಕಳ್ಕೊತಾರೆ, ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ.
ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಖಿಲ್ಜಿ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಪದ್ಮಿನಿಗೆ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಪದ್ಮಿ ಎಲ್ಲ ಭಸ್ಮಾಗಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಬೂದಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ. ಆ ಬೂದಿನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಅಳ್ತಾನೆ. ಏನ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೋ ಅದೇ ಆಗೋಗಿತ್ತು. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಸೆ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅಂತ ಬುದ್ಧ ನೆನಪಾಗ್ತಾನೆ. ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆಸೆ ಅನ್ನೋದು ನಾ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ರಾಜನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನಗೋಸ್ಕರ ನಾ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಡೀ ಇದನ್ನೇ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ, ಆಸೆ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಅಂತೇಳಿ ಆಗೋದು ಸ್ಟೋರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬರೆದಿರುವಂತ ಬುಕ್ ಯಾವುದು? ಪದ್ಮಾವತ್ ಬುಕ್ ಅಂತ. ಬರೆದವ್ರು ಯಾರು? ಮಲಿಕ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜೈಸಿ ಅಂತ. ಮಲಿಕ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜೈಸಿ, ಹಿ ಇಸ್ ದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪೊಯಿಟ್ ಅವರು. ಓಕೆ, ಸುಫಿ ಪೊಯಿಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಅವ್ರು ಬರೆದಿರೋದು 1540 AD ಯಲ್ಲಿ. ಆ ಬುಕ್ ಹೆಸರೇನು? ಪದ್ಮಾವತ್ ಅಂತ. ಸೊ ಪದ್ಮಾವತ್ ಇದೊಂದು ಡ್ರಾಮಾ, ಒಂದು ನಾಟಕ. ಈ ನಾಟಕ ಬರೆದಾರ ಯಾರು? ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮಲಿಕ್ ಜೈಸಿ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮಲಿಕ್ ಜೈಸಿ ವಾಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಅಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿ. ಅವ್ರ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪೊಯಿಟ್ ಇದ್ರು, ಕೋರ್ಟ್ ಪೊಯಿಟ್ ಇದ್ರು. ಈ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಕನ್ನಡ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ಬರ್ದವರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮಲಿಕ್ ಜೈಸಿ. ಇದು ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಮಗೆ. ಪದ್ಮಾವತ್ ಯಾರು ಬರೆದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ರತನ್ ಸೇನ್ ಯಾರು, ಅದು ಯಾರು, ಯಾರು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ